کیا آپ کو نہیں پتا بخاری شریف کی آخری حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت کو اعمال میں سب سے عظیم ترین اعمال اگر کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ کو فرض سے بڑا کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ سب سے زیادہ عمل اگر اللہ کو کوئی پسند ہے تو وہ فرائض ہے، یعنی اللہ نے جو تم پہ فرض کر دیا ہے جب تم وہ ادا کرتے ہو تو اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ کسی بات پہ خوش ہوتا ہے تو وہ فرائض کی ادائیگی پر خوش ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم پر کیا کیا فرض ہے؟ مثال کے طور پر ایمان کے بعد ہم پر جو چیز فرض کی گئی ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہم پر 5 وقت کی فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا اللہ انسان جب فرض اعمال کو ادا کرتا ہے تو فرض کی ادائیگی پر جو اس کو ثواب ملتا ہے اس کا کوئی اندازہ لگا ہی نہیں سکتا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں فجر کی 2 سنتیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دنیا کی ساری نعمتیں ایک پلڑے میں رکھی جائے تو فجر کی 2 سنتوں کے برابر دنیا کی ساری نعمت نہیں ہو سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں جب 2 سنت کا یہ مقام ہے کہ پوری دنیا کی دولت، پوری دنیا کی عزت، پوری دنیا کی شہرت، پوری دنیا کی نعمت ایک پلڑے میں ہو اور فجر کی 2 رکعت ایک پلڑے میں ہو سنت، تو اس کا مرتبہ بھاری ہے۔ تو جب سنت کا یہ مقام ہے تو فرض کا کیا مقام ہوگا، فرض کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد ہم پر جو فرض کیا وہ نماز ہے۔ اللہ اب آئیے میں کچھ فرائض آپ کے سامنے ذکر کروں گا، لیکن آپ سے میری گزارش ہے سب سے پہلے نماز، اور نماز کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی جو بنیادی 5 چیزوں کا ذکر فرمایا اس میں اعمال کے اعتبار سے پہلے نماز کا ذکر فرمایا، اور یہ بھی فرمایا گیا قیامت کے دن سب سے پہلے انسان سے جو پوچھا جائے گا اس کے نام اعمال کے حوالے سے تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نماز کے بارے میں تم سے سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، جو نماز کا حساب دے گا اس کے سارے معاملات درست ہوں گے، اور جو نماز کا حساب نہ دے سکے گا اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی، اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اللہ اکبر، آج پوری دنیا کا جائزہ لیا جائے تو تقریباً 95% لوگ جو ہیں وہ نماز ادا نہیں کرتے، نمازوں سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دنیا کے اندر جو گناہ ہے صرف اس لیے ہے زیادہ تر کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دنیا میں جو جرائم ہے اس لیے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر مسلمان نماز پڑھنے لگے تو دنیا سے سارے جرائم ختم ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ جب نماز پڑھو گے ہر گناہ سے خود بخود رکو گے، جب نماز پڑھو گے ہر جرم سے خود بخود رکو گے۔ ایک نوجوان کی شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نوجوان گناہ بہت کرتا ہے، جرائم بہت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام نے شان معصومیت سے پوچھا کیا وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے سرکار نے ارشاد فرمایا انشاءاللہ اس کی نماز ایک دن اس کو برائی سے روک لے گی، اور چند دن کے بعد شکایت کرنے والے خود آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ گناہ نہیں کرتا۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہم نے تو کہا تھا کہ اس کی نماز اس کو گناہ سے روک لے گی، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بغیر شک کے فرمایا، یوں تو قرآن کی ہر بات ایسی ہے کہ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود بھی قرآن کہتا ہے بے شک نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج ہر ماں باپ چاہتے ہیں میرے بچے نیک ہو جائیں، میرے بچے پرہیزگار ہو جائیں، میرے بچے متقی ہو جائیں۔ ماں چاہتی ہے میرا بیٹا شراب نہ پیے، میرا بیٹا جوئے کی طرف نہ جائے، میرا بیٹا جرائم کی طرف نہ جائے، میری بیٹی گناہوں کی طرف نہ جائے، میری بیٹی
की नाफरमानियों की तरफ न जाए। कितना आसान नुस्खा है, अपने बच्चों को नमाजी बना दो। दूसरा फर्ज जो है वो है ज़कात। अल्लाह अकबर, ज़कात जो है मर्द देते हैं, औरतें उस पर बहुत पसो पेश करती है। इसलिए मेरी बहनों से कहता हूँ, अगर आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है तो आप साल में एक मरतबा ज़कात दें। ज़कात तो कभी भी दी जा सकती है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ माहौल रमज़ानुल मुबारक का होता है ज़कात देने के लिए। मिसाल के तौर पर आज की तारीख में अगर किसी के पास खा पी कर ज़रूरियात से फारिग इंसान के पास अगर 50-60 हज़ार रुपये बचते हैं, एक मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, वो कम ज़्यादा हो सकते हैं, चांदी की कीमत तब्दील होने की वजह से जो है वो हालात बदल सकते हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि आप मालूम करें। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके पास खा पी कर 50-60 हज़ार बचते हैं और उसके बाद उस पर साल गुजर जाता है, या आपके पास सोने के ज़ेवरात है या आपके पास चांदी के ज़ेवरात है, तो उसकी रकम निकाली जाए कि ये कितने के होते हैं, और उसके बाद उसका परसेंट निकालकर 100 पर 2.5% आपको ज़कात निकालना। जिस तरह मर्दों पर फ़र्ज है उसी तरह औरतों पर भी फ़र्ज है। मर्द तो ज़कात निकालते हैं लेकिन औरतें नहीं निकालती। हाँ, ये हो सकता है कि मर्द औरत की इजाज़त से, औरत की तरफ से उसकी ज़कात निकाल दे तो अदा हो जाएगी, लेकिन औरतें जो है अगर अल्लाह अकबर मुतलकन ज़कात ना निकालें तो वो अज़ाब की हकदार होगी। बल्कि हदीस पाक में आया है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए औरतों सदका कसरत से दिया करो, क्योंकि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की भीड़ देखी है तो औरतों की भीड़ देखी है। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, औरतों की भीड़ होने की वजह क्या? तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक वजह यह भी बयान फरमाई कि औरतों को ज़ेवरात से बहुत मोहब्बत है लेकिन वो उसकी ज़कात नहीं निकालते। अल्लाह अकबर, याद रखिए मेरी बहनों, ज़ेवरात पहनने से इनका इस्लाम मना नहीं करता। ज़ेवरात जरूर पहनो लेकिन उसकी ज़कात निकालो। हदीस पाक में आता है, जिसने सोना चांदी जमा किया और उसकी ज़कात न निकाली तो उसी सोना चांदी को जहन्नम की आग पे गर्म करके उसके जिस्म पे रखा जाएगा, उसके जिस्म को चटका दिया जाएगा। ये ज़कात ना अदा करने वालियों का अंजाम है। इसलिए अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें नवाजा है तो ज़कात निकालो। साल में एक मरतबा उलमाए किराम से, मुफ्तियान किराम से रहनुमाई, हमारे मुबल्लिगीन जो उनसे रहनुमाई हासिल करो कि ज़कात के मसाइल क्या हैं। अब तो इतना आसान हो गया है कि आप उलमा से रहनुमाई ले सकते हैं। यूट्यूब पर जो है वो उलमाए अहले सुन्नत के हवाले से सवालो जवाब मौजूद है। बल्कि हुजूर मुहक्किक़े मसाइल जदीदा अल्लामा मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहब से बार बार ज़कात के मुतालिक कारी रिजवान साहब ने सवालात किए हैं, आप वहाँ जाकर के तलाश कर सकते हैं। मगर ज़कात ज़रूर निकालो। उसके बाद जो है वो तीसरा फ़र्ज़ है रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना। अल्लाह अकबर, है तो ये चौथा, क्योंकि पहले तो ईमान का जिक्र किया गया, मैं ईमान के बाद अर्ज़ कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर, मेरी बहनों, रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना ये भी फ़र्ज़ है। और आजकल औरतें बहुत बहाना बना करके, चूँकि वो आमतौर पर घर में रहती है तो छुप छुपा करके खाना खा लेती है, लोगों को ख़बर नहीं होने देती, यानी बाहर पड़ोस वालों को। याद रखना, पड़ोसी को नहीं मालूम है कि आप रोज़े से है या नहीं है, और इसी तरह सहेलियों को पता नहीं कि आप रोजे से या नहीं है, मगर अल्लाह तो जानता है। अल्लाह अकबर, रोजा क्या चीज है? अल्लाह अल्लाह, अगर रमजान शरीफ का एक रोजा बिला उज़्र शरई छूट जाए, इंसान पूरी जिंदगी नफल रोजा रखता रहे, रमजान शरीफ के एक फर्ज रोजे की फजीलत को कभी हासिल नहीं कर सकता। इसलिए बिला उज़्र शरई रमजान शरीफ के रोजे मत छोड़ो। उसके बाद चौथा और आखिरी फर्ज, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया कि हज तुम पे फर्ज है। अल्लाह ताला अगर इस्तिताअत दे, लेकिन हज सब पे फर्ज नहीं है, साहिब इस्तिताअत पे फर्ज है, यानी पैसा भी इतना होना चाहिए कि आने जाने का खर्च उठा सकें। इसी तरीके से जो है वो आपके पास वहाँ रहने के अखराजात होने चाहिए, और फिर हज के अरकान अदा करने की ताकत भी होनी चाहिए, तब हज फर्ज होता है। और हज फर्ज हो जाए तो अपने शौहर को, अपने बाप को, अपने भाइयों को, जिनके मातहत हो, उनको तैयार करो कि हज फर्ज हो तो जल्दी हज करो। ये नहीं कि अभी बेटी की शादी बाकी है, बेटे की शादी बाकी है, नवासे की शादी बाकी, शादियों उदियों से कोई हज का ताल्लुक नहीं है। आप पर आप साहिब इस्तिताअत हो गए, मन इस्तता इलैहि सबीला, अगर आप साहिब इस्तिताअत हो गए, आप पे हज फर्ज हो गया। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिस पे हज फर्ज हो जाए और वो हज न करे, या तो वो यहूदी होकर मरे या तो वो नसरानी होकर मरे। ये आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया। और जो हज करने की सआदत हासिल कर ले और हाजी की तरह अपनी जिंदगी गुजारे, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम
السلام فرماتے ہیں انشاءاللہ سچا حاجی جس کا حج مقبول ہو گیا، اللہ پاک وہ اس کو یہ اختیار دے گا کہ وہ اپنے خاندان کے 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا، اور اللہ اس کی شفاعت کو اس کے حق، ان لوگوں کے حق میں قبول فرمائے گا۔ تو یہ 4 فرائض تھے ایمان کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ عمل کے میدان میں آئیں، عمل کریں۔